बंधु आसतु आपणकर परिचय टिके दिंतु। मु तत्वकवि विभूदत्त भिकारी चरण जेना। जाहौ सुंदर कथा रही अलारनाथ को नहीं ए स्थान को नहीं कारण प्रभुंकर ए स्थान यात्रा खाली अनवसर समय है पुरुषोत्तम देवंक समय कांची अभियान समय प्रभुंकर ए पथ सहित संपर्क नाथ रखिंट कारण ए पथ सहित संपर्क नाथंकर निबिड़ता रही नहीं कौन कहे आप जेहेतु आप जानते गवेषणा करुँच कौन कहे। जय जगन्नाथ। ब्रह्मगिरी निवासाय अलार पुरमंडनम कोटि कैबल्य दानी च श्री अलारनाथम भजे। भगवान अलारनाथ होउछंती स्वयं जगन्नाथ कारण आदिनाथ आजानुलंबित बाहु जगन्नाथ ब्रह्मगिरी शांत ब्रह्मनारायण भगवान श्री अलारनाथ। तेणु अलारनाथंकर नाम आगुरु नथिला सी थिले ब्रह्मनारायण। आपण गोटे सुंदर कथा कहिले जे ब्रह्मा एठारे तपस्या करुथिले वास्तविक ताहा सत्य। ब्रह्मा यही क्षेत्र में तपस्या करी ब्रह्मत्व प्राप्ति होइछंती बोली कुंभ पुराण कहले। जशवंतपुर तेजी बेदवर ब्रह्मत्व लाभ आशारे मासे वर्षे नुहे काल काल बसी कल्प कल्प बसी ध्याइले एठारे। तेणु चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु को दर्शन परे ब्रह्मा ब्रह्मगिरी नाम देकी गले। किंतु जेतेबेले भारतर नाम आर्यावर्त थिला ब्रह्मावर्त थिला सेतेबेले भगवान अलारनाथ नाम ब्रह्म नारायण थिला। किंतु आपण सुंदर प्रश्न कले अलारनाथ कहीं हेले द्वादश शताब्दी कथा द्वादश आलवार। तेणु शेष आलवार होचंती शेष काल पुरी जेतेबेले से भगवान श्री अलारनाथ पीठरे पहुँचले से 10 काठ लिखिंट 10 काठ कहले तांको भाषा प्रार्थना। तेणु दाक्षिणात्यरू जो भक्त पदब्रजरे आसो चली चली भगवानकर दर्शन करने सी आसीते श्रीक्षेत्र को भगवान ब्रह्म दारुंकर दर्शन करने नीलाद्रि कंदरा नंदी मंदरालय वंदित बंदे बंदारु मंदार। तेणु भगवान स्वयं ब्रह्म को दर्शन करने जो आसिले से सेवक सामंत माने ताको बारण कले कहले महात्मा फेरंतु भगवान ज्वर पड़ते। आश्चर्य हो गला आलबुंदाचार्य कहले जगन्नाथ को ज्वर जे सकल व्याधिर महौषधि जे सकल व्याधिर व्याधि जे कोटि ब्रह्मांडर नायक तांकू हेछि ज्वर आपण माने की कथा कहउचंती ना हाँ ब्रह्म को ज्वर ना जार आज्ञारे पर्वत जले भासई सोलवत तांकू तुम कहूच ज्वर होइछि। जदि मु दाक्षिणात्यरू पदब्रजरे आलवार संप्रदाय आलवार कहले तांको भाषा सन्थ। तेणु जी भगवान विष्णुंकर उपासक वैष्णव तेणु मु भगवान को दर्शन करने आसिली ब्रह्म को ज्वर एक कहल। तेणु भगवान को ज्वर जदि होइछि असंभव कथा। तेणु ये प्राण विसर्जन मोर थय। तेणु पूर्व दिग आम सिंहद्वार ठीक महोदधि जहाँकर प्रथम नाम था कलिंग सागर। तेणु महोदधि के जो प्राण विसर्जन करने लगिला भकत वेदना थरिला नीलचक्रवाना से तो भक्तर भगवान धनीर नुहे से गरीबर नुहे सदा भक्तर अधीन प्राण भरी तांको डाकिले थरे गोलक वैकुंठ आसन थरे भक्तर डाक करी दिए मुख सदा भक्तर अधीन से तो भक्तर भगवान। तेणु भगवानकर बाना जितेबाला थरी उठी मशाणिया महावीर को जगन्नाथ पठे कहले महावीर तुम जाओ आलबुंदाचार्य प्राण विसर्जन करेंगे एक निश्चित हो जाइए। तेणु जितेबाला आलबुंदाचार्य को पचारे महात्मा कुआड़े जाऊँ ना मरबी यही भाषा कहले ना मरबे जदि कौटी मरबे ना समुद्र बुड़िकी मरबी ना आज्ञा की कथा आप समुद्र तो रहीगला एपटे ब्रह्मगिरी पट को देखईदेले। जितेबाला देखईदेले आलबुंदाचार्य चली सकाळ पाइला जिते भोर भोर सूर्य उदय हेले देखिले सूर्य पछपटे उदय होती कहले अरे की कथा सूर्य तो पूर्व दिगरे उदय होती ये ओडिशा रे कौन एमती अच्छी असंभव सब संभव होउची ब्रह्म को ज्वर है सूर्य पश्चिम दिगरे उदय हेले। आश्चर्य कथा जितेबाला यही कथा भाविकी से अनै देइछंती बेल बहुल कुंजरे चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म धरी भगवान स्वयं प्रकटित होइछंती मथारे रत्न मुकुट कौस्तुभ हार पाट पीताम्बरी पादरे निपुर आपण जहाँ वर्णना करछंती आमर कपिल संहिता समस्त कथा अलारनाथ पाखे परिदृष्ट हुए। जितेबाला आलबुंदाचार्य प्रणाम करछंती भगवान अभय देइछंती अणसर समय मुझे रहे से कहारी दर्शन ना से गुप्त नीति गुप्त तथ्य मु तो महागुप्त। तेणु मो तत्व को तो कहीं जानीपारे ना चारि मुखरे वेदवर पंच मुखरे देवहर षड मुखरे शिवासुत सहस्र मुखरे अनंत बनी न पारी जार गुण वर्णन होइले अक्षम।
ଚାରି ମୁଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ବନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ମୁଖରେ ଦେବହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଷଡ଼ ମୁଖରେ ଶିବାଶିଷ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନା, ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଶେଷ ନାଗ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଣସର ସମୟରେ ମୋତେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଯିଏ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୀଳାଦ୍ରିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ଅଦ୍ରି କହିଲେ ପାହାଡ଼, ତେଣୁ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ନୀଳ ଚକ୍ରର ପତିତପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୁହାଁ ହେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବ୍ରହ୍ମଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଲୁବୁନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆଲୱାର, ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭାଷା, ଆଲୱାରରୁ ଅଲାରନାଥ, ଆଲୱାର ପାଟଣାରୁ ଅଲାର ପାଟଣା ବା ଅଲାରପୁର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ତ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଆପଣ ଏଇନେ ବି କହିଥିଲେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟାରେ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପୂଜାବିଧି ବନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହେ ଦେବତା ଏ ଭିତରେ କିଏ ଅଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ମୁଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରି ଆସେ, ଯଦି ପଦ୍ମାବତୀ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସେବାବିଧି ଏଠି ଖଞ୍ଜିବି। ଗଜପତି ସେୟା ବି ପାଇଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ମାଣିକା, ଏଇ ଘରର ଝିଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦହି ପରିଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକର ହାତ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଝିଅ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଓଠରେ ଆଞ୍ଜୁଳା ଲଗେଇ ବସିଛନ୍ତି, ମାଣିକା ତୋଡ଼ପା ଦୁଇ ଭାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦହି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପୋଖରୀ ଲୁଣି ଚିଲିକା କୂଳ, ସେ ମଧୁର ହେଇଯାଏ। ପୌଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ଦିନ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହାତ ବୁଡ଼େଇଥିଲେ, ହାତ ବୁଡ଼େଇକି ଦୁଇ ଭାଇ ଆଇଲା ବେଳେ ମୋ ମା ମାଣିକା କାନିଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କାନିଟି ବଢ଼େଇଛି ହାତ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମୁହଁକୁ ମୋ ଅନିଆଣି ହେଲେ। କି ସଂସ୍କୃତି ଏଠି, କି ସଂସ୍କାର ଏମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ହାତ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଦହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଲେ ନାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅନବସର 15 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୀଠୁ ଦହି ଖାଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପଥ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କାଞ୍ଚିକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପଥର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନୁହେଁ କି ଏ ପଥର ସମ୍ପର୍କ 15 ଦିନ ଅଣସର ସମୟର ନୁହଁ, ଏ ପଥର ସମ୍ପର୍କ ନାଥଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମେ ପୁରୀକି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଲାରନାଥ ଦେବଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଖିଆ ଠାକୁର। ଇଏ କ୍ଷୀରିର ସମ୍ପର୍କ, ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଏ ନିବିଡ଼ତା କାହିଁକି ରହିଲା? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ କ୍ଷୀରିକି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ଆନନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ହରି। ତେଣୁ କ୍ଷୀରି ଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥ, କ୍ଷୀରି ଖିଆ ଅଲାରନାଥ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, କପିଳ ସଂହିତା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅଲାରନାଥ, ଅନ୍ତର୍ହିତେ ପୁର ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସଗୁପ୍ତ ନୀଳଶୈଳସ୍ୟ ଚତୁଃକୋଶେଷୁ ପଶ୍ଚିମେ। ତେଣୁ ନୀଳଶୈଳର ଚାରିକୋଶକୁ ପଛକୁ ବୁଝିଆଲେ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଳବ ସମ୍ରାଟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖିଲେ ନୀଳମାଧବ ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦେଖିଲେ ନୀଳମାଧବ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମାଳବ ସମ୍ରାଟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଖିଲେ ନୀଳମାଧବ ନାହାନ୍ତି। ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ହିତ ପୁରା ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସଗୁପ୍ତ ନୀଳଶୈଳସ ଚତୁଃକୋଶେଷୁ ପଶ୍ଚିମେ। ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରି ସମାନେ ଚାରିକୋଶ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବେଲବଉଳ କୁଞ୍ଜରେ, ଅଲାଲ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଲାଲ୍ୟ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବଣ ଫଳମୂଳରେ ତୋଷ କରୁଥିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି କ୍ଷୀରିଟି ମୋତେ ସବୁଦିନ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଆମ କେତେକ ଗବେଷକ କହିଥାନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକେତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧୁସୂଦନ, କିନ୍ତୁ କପିଳ ସଂହିତା କହିଲେ ଅଲାଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ।
ତେଣୁ ଅଲାଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି କରି ପଠାନ୍ତି ଅନେକ ଗବେଷକ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶ କରିବାକୁ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ କପିଳ ସଂହିତା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସେ କ୍ଷୀରିଟିଏ କରିକି ସେଇ ଟିକେ ଲେଖା ଅଛି ସାଥେ 5 ବର୍ଷାଣି ବାଳକ, 5 ବର୍ଷ ବାଳକ ହାତରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଚଞ୍ଚଳେ କ୍ଷୀରି ଖାଅ, ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଇ ସେ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି କୁଡ଼ୁଆ ନେଇକିରି ସେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଖାଲି ମାଠିଆଟାକୁ ସେ ନେଇକିରି କୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବାପା କହିଥିଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣିଲେ ମୁଁ ପାଇଲେ ଔଷଧ ଖାଇବି, ତୁ ଖାଲି କୁମ୍ଭ ଧରିକି ଖାଲି ଘଟ ଧରିକି କ'ଣ ଆଇଲୁ? ନା ତମ ଦିଅଁ ଖାଇଦେଲେ। ନା ମୋ ଦିଅଁ ଖାଇଦେଲେ? ନା ହଁ, ବାପ ମା ମୁହଁକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଲାଲ୍ୟ କହିଲେ ତମେ କାଲି ଟିକେ କ୍ଷୀରି କର, ସହଧର୍ମୀଙ୍କି କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ତା ପଛ ପଛେ, ସେ ଟିକି ପୁଅ ନେଇକି ଦବ, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଦେଖିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ଖାଉଛି କି ସାଙ୍ଗକୁ ଦଉଛ କି ମୋ ଦିଅଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚଞ୍ଚଳ ଖା, ମୋତେ ତ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖେଳିବି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରେ, କାନ୍ଥର କୌସ୍ତୁଭ ହାର, ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ, ପାଦରେ ନୂପୁର, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ତତଲା କ୍ଷୀରିକି ହାତ ବଳେଇକି ଖାଇଲ, ତତଲା କ୍ଷୀରି ବଢ଼ାଇ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତା ଟକା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତେ ଫଟକା, ଖାଇଲ ତତଲା କ୍ଷୀରି କହିବାକୁ ଲାଗେ ଶଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଅଲାଲ୍ୟ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଠିତ କରିପାରିଲେନି, ସେ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁଆରକୁ ପେଲି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପେଲି ଦେଇକି ପଶିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହରେ ତରତର ହେଇକି ପଶିବାକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ହାତରେ, ଛାତିରେ ଏବଂ ପାଟିରେ ଫଟକା ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ବିଗ୍ରହରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ନାହିଁ, ଆମ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା କପିଳ ସଂହିତାରେ, ତାହା ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର ତାର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଯିବା, ଯେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତାଧୀନ, ଭକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।